जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद बिन इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फुदैल अन अबीही अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तर्तद्दू बादी कुफ़ारा यद्रिबु बादुकुम रिक़ाब बादिन। देना मख्की च दा कम हदीस दे च क़ाल अब्दुर्रहमान फ़हद्दसतनी उम्मी अन अबी बकरता। अब्दुर्रहमान द अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुवे दे देवी माता दमा मोर बयान को द अबू बकरना यानी दमा द वालिदना अन्नहु क़ाला च वालिद से अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वे पदगा मौका चकला दा जारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रागे और द मरगरी राल द ख्वाला चलौ दखलू अलैया कदी दमा ख्वाल रागली वे दमा द मर्ग द पारा नो मा बहिश्तु बिक़सबतिन मा बखपला दिफा पे यो दुर्मम न वे कड़ी या मा बपदी बान दे यो दुर्मे गुजारम न वे कड़े ज़का चे ददराय दावा चदा फितना दाव द फितने पर ज़माना के खपला वसला माता का उकूर के केना रुस्तु पर से हदीस राजी क़ाला अबू अब्दुल्लाह इमाम बुखारी वही द बहिश्तु माना दादा चिरा मई तो मा बपदे दुर्मबानी गुजार न वे कड़े पदबानी ममे द गशी गुजार को प्रेरा च द तशी दुर्मे गुजार ममे न वे कड़े दिन अदा मालूम शवा च द हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राय दावा च दा जंग जमल और जंग सिफ़ीन च दे दा फितना वा दा जंग जमल और जंग सिफ़ीन फितना दा च दा फितना दा द द्वाड़ा तरफ न बगले पकी कीन दा यवाज द दे अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु राय न दा हजरत साद इब्न अबी वक्कास राय वा दा अब्दुल्लाह इब्न उमर राय वा दा उसामा बिन ज़ैद राय वा खबर पूछवी दा बाज नूर सहाबा दा राय वा दा अब्दुल्लाह इब्न उमर में तबकियात चिकम जंगुना जो हजरत अली और हजरत आयशा पर मंज की शिवी लक जंग जमल नो वैदाम फितना दा औ कम जंग जो हजरत अली और मुआविया पर मंज की शिवी वैदाम फितना दा और पसी यो हदीस बलुआ है नो परुन च मेरे तक खबर कड़े व अगला उगदा दा नो आगा ब्याज दकी दाबल हदीस दे इब्न अब्बास न दे क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरतद्दू बादी कुफ़ारन ज़माना पस वापस मुर्तद नशे काफिर नशे यद्रिबु बादुकुम रिक़ाब बादिन च देवबल सटुना वहे यानी द फितनो पर जंग के देवबल सरा जगड़े मकवे फितनो जंग किसी मशरिकेगे और यद्रिबु बादुकुम रिक़ाब बादिन और द इर्तिदाद और द कुफर खबर मेरा तकड़े वा चका अक़ीदे दाई च दाई मुसलमान दे ज़के वजनम नो बिया खुदा मुर्तद शू काफिर शू और का अक़ीदे दा नहीं च दा मुसलमान दे ज़के वजनम बल्कि पदे वजह वजनी चागा अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वली कई और हक खबर वली ता तकई नो ब्याम दा गुनाह कबीरा दा नो दा मतलब शो दा गुनाह कबीरा दा च वजनी नो दे बाने ब्या दे इर्तिदाद और कुफर इतलाक तगलीजन शवे दे हम दे बुखारी की बतदा हुए च कुफरुन दून कुफरिन और जुल्मुन दून जुल्मिन कुफर किम मरतबी दी पयो कुफर पयो बाने द कुफर इतलाक कीगी और बल खबरम द कुफर इतलाक कीगी यो कुफर आगा दे च सड़े दे इस्लाम न उबासी बल आगा कुफर दे च आगा तशदीदन कुफर दे सड़े दे इस्लाम न उबासी खुकार द काफिरानो दे लकदल यद्रिबु बादुकुम रिक़ाब बादिन द मुसलमान वजल द काफिर कार दे काफिर दा कार कई ची मुसलमान वजनी मुसलमान खो मुसलमान न वजनी न सके वत कुफर हुई दा मतलब शो वबिही क़ाल हद्दसना सुलैमान बिन हर्ब क़ाल हद्दसना शुअबा अन अली इब्न मुद्रिक समेत अबा ज़ुरअत इब्न अम्र इब्न जरीर अन जद्दिही जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली मशहूर सहाबी दे
قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فحجة الوداع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته وی جریر وی استنصت الناس، دا خلق چپ کا چې غړی او आवाज خلکو ته نه راشي. نو ظاهره خبره ده چې خلک خپل منځ کې خبرې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وی چې دا خلک چپ کا، خلکو ته وای چپ شي. نو ما خلک چپ کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خطبه ویل نو پای کې یو خبره دا و چې لا ترجعوا بعدي كفارا، زمانه پس کافر نشئ. يضرب بعضكم رقاب بعض، چې پتا سو کې ځینې خلک د ځینو خلکو سټونه وهي، یعنی وجني. سټونه وال مطلب مرګ دی. جی اوس دا خبره ده، بلکې دا بل باب هم پسې وایو نو بیا په ټوله خبره رستو کو. باب قول النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره دا ده، یو خبره چې تكون فتنه، یو فتنه برازي، القائد فيها خير من القائم، چې پای کې کم سړی ناشي هغه به د ولاړ نه خي. ولاړ خدا نه چې ګوري چې دا سکی، او ناس دا نه چې دا سداغه دغه تفصيلات او دا دلچسپي نه به مطلب دا لري دلچسپي پکې نشته. قاعد دی ته وایي چې داغه دلچسپي نشته او ډډې لګولې دا یا ود دې نو داغه معنا دا چې هغه بالکل دلچسپي کم ده. او ولار دی ته وی چې داغه پکې لګ دلچسپي شته چې وګورم چې دا شکی که زماره طبيعت څخه خبره پکې چې بیا ورشم او حساب پکې والم. نو دغه سي دلچسپي سات لګونه دلچسپي والا چې کم دی داغه نه پکې هغه سړی ډیر غوړی چې هغه دلچسپي پکې د سره نه ساتي، او چې څو پکې دلچسپي ساتي نو دا به نه غوړی. دا چې ورپسې رواني اسباب ولرا پیدا کوي نو هغه ډیر ناکاري، او چې کم پکې عملاً مباشر دی او در فتنه در پورته کولو د پاره ور لګي او پوکی وته کوي او لمن وته وهي، دغه ورته نو هغه ډیر ناکاري. بیا مطلب دا نه چې دا کار ناکار دی، او علی سبیل المراتب، یعنی علی قدر المراتب. سونه پکې سړی انوال له سونه پکې سړی ور بوخت دی نو هغه ته به امر سزا ملاويږي او امر به ګناګاری. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة قال ابراهيم، ورد ابراهيم چې کوم دی ابراهيم بن سعد عن ابيه، د خپل سعد نه روایت کوي، وغد ابو سلمة نه روایت کوي. نو ابراهيم بیا یو طرف ته د خپل پلار نه روایت کوي، او بل طرف ته وی وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة. دواړه د ابو هريره نقل کوي، خود ابراهيم نه پس دا سندونه مختلف دي. نو قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ستكون فتن، فتنه براشي، فتنه براشي ټولې په یو ځای ناراضي خو لګي لګي براشي، کله به ډېری کله به کمی. القاعد فيها خير من القائم، چې پای کې کوم سړی ناس دی نو هغه به د ولاړ نه غوړی. ولاړ دلچسپي ساتي او ناس دلچسپي دومره نه ساتي. والقائم فيها خير من الماشي، او چې کوم پکې دلچسپي ساتي هغه دا غشانه ورده چې کوم پکې عملاً روان دي اسباب لرا پیدا کوي. والماشي فيها خير من الساعي، او چې کوم پکې اسباب را پیدا کوي هغه دا غشانه بهتر دي چې هغه دغه علم بردار دی. ساعي هغه ول دلایل را پیدا کوي، هغه د فتنه را اوچتای، هغه د فتنې بنیاد دی، هغه سرلخر دی، هغه سرغنه دی. نو دا سرغنه نه هغه سره خده نسبتاً چې په کې روان دی اسباب ول پیدا کوي، او دا اسباب پیدا کول ورنه هغه سره خده چې دا په کې دلچسپي ده، او دا دلچسپي ورنه هغه سره خده چې دا په کې دومره دلچسپي نشته او ناس دي. من تشرف لها تستشرفه، تستشرفه من تشرف لها، دا من چې متضمن کې معنا ده دغله د جزم لکنه د شرط له، نو بیا به جواب د شرط سي مجزوم، نو تستشرفه نو التاغه جواب مجزوم کا، او کنه متضمن کې نو به مجزوم کا. من تشرف لها، سوق چې دی فتنه ته ورخکارا شو، تشرفه دا چې لکه اوس پرې کړکې کې ته ګوري چې خطه لاندې څنګه چللې، دنه لاندې خدای مکه جګړه ده څه خبره ده، یو بل سره خبرې تیز شوي نو ته ورخکارا شوي چې یاره د ما رور خو به پکې نه چرته، د ما د قام او د قبیلې سړی خو به پکې چرته نه چې زم ورشم چرته. نو دې ته وایي تشرف، استشراف.
نو تستشرفه ناغه فتنه بم د طرح کار شي دا سمو واجه ته فتنه ته ورخاره شو فتنه تا ته نه راخاره کیږي چې ته فتنه ته ورخاره کیږي نو فتنه بم تا ته راخاره کیږي مطلب دا دی بیا به پکې دا غیم پتا کې دلچسپي چې یاره په دې سړی کې څه کشکش تا خبره خو د دلچسپي خو د یو طرف نه نه کنه دا د شیطان خبره چې څوک مني نو دې کې یوازې د شیطان غلطي خو نه خو په دې سړی کې څه چلی ځکه د شیطان هغه مني کنه کني د خدای هغه ولې نه مني دا بده خبره مني نو دا نیکه خبره ولې نه مني نو فمن وجد فيها ملجأ سوق چې په دغه فتنه کې د پناه بیا مومي او معاذن یا معاذ ویلې دی یا ملجا ویلې دی ملجا د پناه دی لجا چې ته ول ورشي مطلب چې غار دی څه کمر دی چې ته غر ته خر ته خېږي چې ته کور ته وردن نشي او معاذن یا د پناه دی د چا نه خواته شي د چا نه شاته شي پټ شي په څه طریقه باندې نو مطلب یو نو فليعوذ به نو پاغه دی کې د پناه والی دی کې د شریکیږي نه ځکه دا دواړه طرف ته فتنه ده وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وی نبی علیہ السلام فرمایل ستكون فتن فتنه برازي القاعد فيها خير من القائم ناس په کې د ولاړ نه خي والقائم خير من الماشي او ولاړ په کې د ماشي نه خي یعنی د ګرځیدون کې نه په خي والماشي فيها خير من السعي او چې پکې روان دی دا به پکې داغه چانه خي چې هغه علمبردار دی او کوشش پکې کوي چې دا شی دا ور دی بلوي من تشرف لها تستشرف هو سوق چې وتورخکار شي نو فتنه به متورخکار شي فمن وجد ملجا او معاذا فليعوذ به سوق چې د پناه زمومن په غي باندې دی بیا پناه والی باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما چې دوه مسلمانان یو بل ته توري مخامخ کی او یوم تور راوالی او بلم تور راوالی نو اشه د خلیصوک سپیړه او یا جګړه یا دا خو کیږي د مسلمانانو په منځ کې ردی خو بهر حال دا خو انساني معاشره ده خو چې تور او وسله به راوالی نو خو د مرګ د پاره ده نو دا بیا دواړه په جهنم کې دي وبه قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب دام فتنه ده چې مسلمانان دومره جاهلان شي چې یو بل وجني حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن رجل لم يسمه دا سړی نوم نه دی اغسته او دی وی دا عمرو بن عبید دی خبره باندې پونه شي حماد دا غنو مغسته نه دی خو دا عمرو بن عبید عن الحسن بصري روایت کی قال خرجت بسلاحي زراوتم سره د خپل وسلې نه ټوپک دې کس شه دی دا تور مې راواغسته غشلینده مې راواغسته دا کومه زمانہ وا وی لیالی الفتنه دا فتنه هغه زمانہ وا فتنه معنا دار د حضرت علی او د معاویه په منځ کې جنگ وو دې ته فتنه ویلا په خبره باندې پوښوي یا د حضرت علی او د حضرت عائشه په منځ کې جنگ وو دې ته فتنه ویلا فاستقبلني ابو بکر نو مخلا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راغه فقال اين تريد ما ته چرته دي تا خو وسله راغسته ده قلت اريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وي زما چې مدد وکم د پیغمبر علی السلام د تر د زوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مدد لزما نو قال نو دی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ راته وی چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي اذا تواجه المسلمان بسيفيهما کله چې دوه مسلمانان یو بل ته سره د تورو نه مخامخ شي یوم تور راغستی چې دا بل وجنم او بل تور راغستی چې دا بل وجنم فکلاهما من اهل النار دا دواړه دوزخیان دي نو مطلب دا دی چې د حضرت علی او د حضرت عائشه او د حضرت علی او د حضرت معاویه دا فوجونه دواړه څه کار کوي دا دوزخیانو کار کوي دا څوک وي ابو برده رضی الله تعالی عنہ وي نو قیل هذا القائل بیا په دې حدیث کې ویل چې نبی علیہ السلام دا فرمایل چې دوه مسلمانان یو بل ته مخامخ شي او دواړه یو بل پسې توري راوړي نو دواړه بسې دوزخیان به یعنی کار د ګناه ده دوزخیان معنا دا نه چې کافر وي یعنی جهنم ته به یوازې کافر خو نه ځي ګناګار بم جهنم ته ځي کنه خو کار د جهنميانو ده نو قیل هذا القاتل نو ویل شو چې دا یو قاتل دی نو ځکه به دوزخ ته ځي نو فما بال المقتول نو دا بل خو مړ کو نو دا به ول دوزخ ته ځي نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې انه قد اراد قتل صاحبه دم د خپل مرګري د قتل اراده کړې و
دغه په قتل پسې تلې خو دا برابر نشو دا برابر شونه اراده خودم کړی و او اراده د ګناه چې کومه ده هغه ګناه ده اراده د ګناه نفس اراده یوازې نه بلکې عزم دا ته اراده خو نه و د خطر راغسته او تلې وکنه یو اسی په لکه اراده ده نو هغه خو حدیث کې راغلی چې اراده د ګناه دی وکړو بیا د ګناه پرې خو نو دا ګناه نه ده خو یو عزم دی عزم دا دی چې تا تمام اسباب را پیدا کړ نو تا خو دا غبل قتل پسې تلې وې کنه د کورم وته تور دم تیر کړه ال د گزار لم لاړې خو تا گزار خطا شو دا گزارو لګي دا یا تعالی گزار نو کړي هغه در باندې مخ کې شو نو خدا خو عزم شو کنه نو په عزم کې خو په دې کې اخذ دی د نفس و درې پنځه مرتبه دي یعنی د اراده پنځه مرتبه دي مراتب النفس خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا يليه هم وعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع داس پنځه مرتبه چې دي کنه هاجسون یو خو اسی پړک یو خیال راغی بس لاړ او راغی هاجسون اسی یو هوا ولاړ او راغی فخاطر یو پکې دا چې دا خیال پکې لک سات د پاره اشاره شو چې یاره دا څه کو کنه کو دا څه وکړو کو نه کو خبره باندې پوه نشوي فحديث النفس بیا دې پکې دا یو طرف دغه چې یاره که په دا چلو کې نو څنګه چل بشي ها خیال راغی تیر شو خیال راغی او لکشات د پاره وو تا وی چې یاره دا حکم کدا حکم بیا دریم نمبر حدیث النفس شو چې تا وی چې یاره دا یو خبره پکې د دې بل خبره نه ماته خخ کار یاره دا شي بکول غواړي دا شي چل بکول غواړي نو دا درې شو یلیه هم بیا دې پکې دا یو جانب راجح کو چې یاره بس زما خو فیصله دار چې دا شي پکار ده او په آخر کې بیا عزم دی عزم معنا دار چې د اخري خبره لدی بیا اسباب هم را پیدا کړ ټوپک دم را واغستو چاړه دم ته تیر کړه او د کوره بار ته موته او خزه ته دی وی چې ګورې لاړم ښا او کرانه لمنو ګورې د ما د بچو خیال ساته مثلا کنه نو تا خپل اسباب برابر کړ نو په دې کې كلها رفعت دا سلور چې لاندې کوم دي کنه نو دا کې بیا په عمل نه کو دا مرفوع دي یعنی دې معنا دا چې دا سدي دا معاف دي سوى الاخير ففيه الاخذ قد وقع په دې اخرنه درجه کې بیا گرفت دی نو دا چې د گرفت ذکر دی چې اراده قتل صاحبه معنا دا چې دغه سکړیو یو د کور ټوپک سره وته نو وسلې سره اوس د سند بحث کې قال حماد بن زيد فذكرت هذا الحديث لايوب ويونس بن عبيد حماد حماد تاسو ذکر لري کنه په دې حدیث کې حدثنا د امام بخاری استاد نے عبد الله ابن عبد الوهاب او دا استاد دے حماد قال حدثنا حماد نو دا امام بخاری وی چې قال حماد بن زید حماد وی فذكرت هذا الحديث لايوب سختياني او يونس ابن عبيد ته دا حدیث پیش کو وانا خجي اريد ان يحدثاني به او دا می خیال جديد وړم ماته دا حدیث بیان کی څنګه چې دی د حماد چې وای کنه عن رجل لم يسمه د داسې سړی نه راته نقل کړي چې هغه نوم نه وغسته نو نوم خو معلومو عمرو ابن عبید په خبره باندې پوه نشوي خو دی وای چې زه د داسې کسانو نه نقل کړي چې هغه ماته نوم والي احادیث راته بیا بأي حدثاني به فقال نو دې دواړو راته وی چې انما روا هذا الحسن عن الاحنف ابن قيس عن ابي بکر په دې حدیث کې چې دا تا مونږ ته نقل کو د عبد الوهاب چې د حماد نه نقل کړی دی په دې کې څه چل شوی دی دې کې تاسو ګورئ کنه عن رجل لم يسع عن الحسن قال خرجت بسلاحي فاستقبلني ابو بکر په دې کې د حسن بصري او د ابو بکر په منځ کې واسطه نشته او دې دواړو د ایوب او یونس ابن عبید چې دته دا حدیث نقل کړو نو ماته وی چې انما روا هذا دا روایت خوشتا خدا روایت نقل کړي دی الحسن عن الاحنف ابن قيس دا حضرت حسن د ابو بکر نه برای راست نه نقل کړي د حسن استاد په دې کې برای راست ابو بکر نه دی د حسن استاد سوق دی احنف ابن قيس دی احنف ابن قيس مشهور تابعی دی بنیادی طور باندې خدای صحابي په دې معنا باندې خلکو شمار کړی دی چې د نبی له سلام په زمانه کې مسلمان شوی او مؤمن شوی لیکن دا چې نبی له سلام سره ملاقات نه وشوي
نو په دې وجه نه باندې خلک په صحابه کوم کله نقل کوي دغه چې ایمان د نبی له سلام په زمانه کې راوړی او په تابعینو کې نقل لري دغه چې حقیقتا خو تابعی دی نبی له سلام خو لیدل نه دی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بهذا حماد ما تدا حدیث نقل کړی دی. وقال مؤمل حدثنا حماد بن زيد دا مؤمل حماد بل شاگرد دی وی حدثنا ايوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الاحنف عن ابي بكر. نو دا امام بخاری بیا دا خبره کوي چې هغه ولني حدیث کې چې د حضرت حسن او د ابو بکر په منځ کې واسطه د احنف نه و. نو بعض روایتونو کې دا واسطه شته. اوس ته به چې دغه حدیث بیا بیکاره شو چې دا واسطه و نه. حضرت حسن کله کله دا واسطه نقل کوي او کله نه نقل کوي. بس دا صفه خبره شو. کله کله حضرت حسن بصری د خپل ځان او د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې د احنف ابن قیس دا واسطه ذکر کی او کله ذکر نه کی. نو بعض راویانو دا غي نه ذکر کول نقل کړی دی او بعض ته نه ذکر کول نقل کړی دی. نو دا خو دومره غټه خبره نشو. خاجي وقال غندر دی وی چې حدثنا شعبه خاجي عن منصور عن ربعي عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. غندر دا حدیث نقل کړی د شعبه د منصورنا او منصور د ربعینا او غد ابو بکر رضی الله عنه ولم يرفع سفيان عن منصور. نو دا ټول خلک چې نقل کړي د ابو بکر نه نو دا د نبی له صلوات والسلام نه نقل کړي او ولم يرفع سفيان او سفيان چې نقل کړي د منصورنا ګوره دلته د مخي وقاله غندر حدثنا شعبه عن منصور. شعبه چې د منصور نه نقل کړي د منصور یو شاګرد شعبه دی او بل شاګرد د منصور سفیان ثوری دی. د منصور شاګرد شعبه چې د حدیث نقل کړي نو مرفوع نقل کړي وی قال النبي صلی الله علیه وسلم. او دا سفیان چې نقل کړي د منصور نه د منصور بل شاګرد سفیان ثوری دی چې نقل کړي د منصور نه نو لم يرفعه. هغه د حضرت ابو بکر قول نقل کوي او د پیغمبر علیه السلام ته نه مرفوع کوي. نه مرفوع معنا دا چې نسبت نبی علیه السلام ته وشي. خجی دا حدیثونه تاسو ولستل دې حدیثونو نستاسو ذهن تراله چې دا قصه څنګه چلله. دو مسلمانان چې یو بل ته مخامخ شي په توره نو قاتل او مقتول دواړه به دوزخ کړي. خبره باندې پوه شوي. او دا فتنه ده چې مسلمانان یو بل ته مخامخ کیږي او توري دا کوي او چې فتنه راشي نو القائد فيها خير من القائم. بیا خو پکې ناس خي د ولاړ نه او ولاړ پکې د ګرځیدونکو نه خده او ګرځیدونکو پکې د کوشش کوونکو نه خده. نو دا د خلکو دا خبره وکړه او دا ټول خبره راځي د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا رايو. استاد راځي خبره دا ده چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا رائے ده چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په منځ کې دا کومه جګړه ده هغه فتنه ده چې نبی له صلوات والسلام په کې ویل دي چې مسلمانانو یو بل ته توري مخامخ کړي نو دواړه به دوزخ ته ځي. نو تر دې قایل چې د دې دواړو قتلان جهنميان دي. نو یا خدا وایا چې او داسې دي او کته دا وای چې نه داسې نه دي داتې ته معافي شوی ده. نو بیا دې معنا دا چې دا روایتونه په دې باندې څنګه صادقي. دا خبره ډیره زیاته خطرناکه ده کوم او خبره مشکل ده. دې زمانه دا چې دا شي نه پکې پراتی دي دا خو به عوام لمزي نو عوام به خبره نه پويږي. دا خبره خو علمي خبره وي نو چې عوام ته لاړ شي نو بس هغه یو مولوی صاحب په جمعات کې تقریر کوي چې کوم سړی لاس وینځي کنه او داس کې او دا غنه یو سوساس کې مخکتلان دي تیر شو نو بد دا کافي شو. دا څه شو مطلب دا چې او داسې وشو. نو هلته یو سړی ناس هغه بیا کلی ته لاړ خلکو ته وی خدای مو بخښ چې لاس وینځي ګوره که د لاس نه د نو بخکته لاړ نو ګوره کافر شوی. وی چې مولوی صاحب په منبر په خپل ویلو چې که چا لاس وینځل او لاندې ته دوه درې ټکي لاړ نو لاندې به ته لوخ کړي که لاندې به ته خزه ته وی چې ته خپل وازه کړي دا ساس کې ستا په خله کې وشي څه بکې ها که شاګرد ته وی چې ته خپل وازه کړي ځکه چې ساس کې پزما کې لګي خو سړی سکیږي کافر کیږي. نو هغه دا کافی شو یعنی دا پوره شو او سړی چې واوره د ودا څه شو وی سړی کافر شو. نو دا یو مسله خو نه ده خو بشمیره مسلې دي. مسله بنیادی تور دار چې اول په دې خبرو ځان پوي کی چې دا علما څه خبرې کوي. ها دا علما څه خبرې کوي د دینه مخکې ورته خلاصو یې مخیر د عبارتونو ما هو عیني او
فتح الباری دواړه راوړ دي ته بیا نقل کوم درته چې پوه شي په خبره باندې اصولي خبره ده چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خلیفہ راشد دی دا د اهل سنت والجماعت متفق علیه عقیده ده حضرت علي رضی الله تعالی عنہ څه دی خلیفہ راشد د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په مقابله کې چې څوک راځي دا په خطا دي دا غلط دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها راغله واغیر نه په کار چې دا جنگ کړی وي هغه په خپل په دې باندې بیا رستو ستومانه و چې دا کار ما خنه دی کړی چې کله دا آیت براغه چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات الله والحکمه په کورونو کې کینه او نور بیبیان ورته وی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی چې ته موزه بارو بلکې تر دې چې بعضی بیبیانو ته بده وی چې زه حج لازم حضرت عائشہ رضی الله تعالی په دغه زمانه حج ته لیوا دغه زمانه و چې کله حضرت عثمان رضی الله شهید شو نو هغه وی چې زه حج لازم نو نور بیبیان ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او حضرت حفصه رضی الله تعالی نور بیبیان وی د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مهاجم کړی دی او عمره هم کړی دی بس هغه له پوره دي او نبی علیه الصلاه والسلام په دې کور کې پریخي او دې کور نه بم جنازه وزي بس نه وزو بارته لیکن حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها وتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلو دی بیبیانو ته یوځلې دا بیبیان راغونډې کړې وی ايكن تنبح عليها كلاب حؤاب یوځله وی چې د دې د سپی به د چا په باره کې غاپي یاره په تاسو کې کومه یوه بیبي زما داسې ده چې دا به د کوره وځي او د هغې حؤاب هغه سپي به ورته غاپي نو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې لاړه د حضرت علي مقابلې له چې حضرت عثمان وجلی شوی دی نو د هغه بدل پکار دی نو د هغه د بدل ستا سره څه تعلق زمونږ مورې سل زلنه زر زلنه لکونو کروڑونو زله درته احترام دی خو دا خبره خو ستا ذمهداري خو دا نه وه چې تا ویلي چې د حضرت عثمان بدل اخلم او نبی علیه الصلوة والسلام نو هلته چې لاړه نو په هغه ځای کې د شپې روانه ده خلک ورسره دي نو په دې کې سپو غپا شروع کړو دې ته حدیث را یاد شو نو تپوس وکړو دا کوم ځای دی نو خلکو ته هغه حدیث معلومو نو آیا باین شای ورته وکړو چل دا حؤاب خو نه دی نو هغې ورته نه داسې دا بل ځای دی او دا دل دی وغسل دی وغسل اهم کې واغه دی حؤاب چې نبی علیه الصلوة والسلام دې ته ویلو نو که دا ورته چا رښتیا ویلي وی چې دا خو هغه حؤاب دی نو دا به راګرځېدلی وی ځکه چې دا کار خو د دې معنا دا چې دا خو زیمه او دا کار خو ما ټیک ونه کړ نبی علیه الصلوة والسلام خو په دې باندې د خفګان اظهار کړی بیا د هغې باوجود هم حضرت علي رضی الله تعالی عنه د دې سره ډېر زیات څه وکړو ډېر زیات ښه سلوک یې ورسره وکړو په دې باندې پوه شئ دې باندې نه چا ګزار وکړو نه دې ته چا څه تکلیف ورسو نه د دې چا څه بې ادبي وکړه نه چا بې احترامي وکړه حضرت علي رضی الله تعالی عنه ښه په احترام باندې واپس مدینې منورې ته راولېږله خو کار خو یې خطا کړی اوس دا خبره ده چې ته حضرت علي رضی الله تعالی عنه برحق خلیفه دی او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د هغې خلاف راځي او دلته په دې کې سړي وجلی کېږي نو ستا څه خیال دی چې د حق دپاره کوم خلک جنګېږي نو هغه جهنم ته به ځي او چې د باغیانو دپاره جنګېږي نو هغه به هم جهنم ته ځي نو د دې دپاره بیا د خلکو یو خبره کړې ده په دې باندې پوه شوي یعنی اول خو دا خبره واوره دا الامر ذو شجون په دې مسله کې ډېر پهلوګان دي یعنی یو څو صحابه کرام 15 شپږ اته صحابه کرام نومونه تا غشته شي چې دا هغه کسان دي چې دی په دې دواړو جنگونو په زمانہ کې دا رایه وه چې دا فتنه ده د اکثریت د صحابه او رایه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره او بعضې کسان د حضرت معاویه سره خو اکثریت د حضرت علي رضی الله تعالی عنه سره اوس هم د ټولې دنیا د خلکو د اهل سنت الجماعت دا رایه ده چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد دی او دغه خلاف چې کوم خلک دي نو دا باغیان دي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په باره کې تا ما خبره وکړه د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د بغاوت په باره کې خو به شمېره دلایل د دې دلایل خو دا خو دومره دلایل به راجمع کړي چې یو اوښې نشي وړی په خبره باندې پوه شوې چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په حق نه و هغه باغي و باغي په دې معنا باندې و چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته خط لیکو حضرت علي رضی الله عنه ورته خط لیکو چې بیعت وکړه ټول دنیا بیعت کړی یو ته پاتې نو ته بیعت وکړه او ته حکمران مې عام سړی خو نه که ستا بیعت او نه بیعت ته که بیعت کې خپه که بیعت نه کوې نو بیا ته زه تا معزوله کوم نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د خط جواب ولېږه لفافه پکې کېښوده او دننه پکې خط تش کېښوده حضرت علي رضی الله خط کولاو په خط کې دننه څه لیکل نه و تش کاغذ و هغې معنا دا ده چې ستا د خبرې د ما سره ډوسه اهمیت هم نشته ته لاس وکړې چې ما ته وایې چې بیعت وکړه نو حضرت علي رضی الله تعالی عنه ولګېده او دا حضرت
معاویه د شام د امارت نسکو معزول کو دغه حق د حاصل او خلیفہ نو چې د معزول شو نو بده حکمران نشو چې د حکمران نه د یو عام سړی شو نو د باغی شو بیا د حکومت وسایل استعمالي خلک استعمالي قوت استعمالي زور استعمالي خلک استعمالي دا کار غلط کی 100% غلط کی پدې کې د غلطه پدې کې د بحث هیڅ گنجائش نشته که څوک به بحث کوي د مضبوطه بچرته تعلیق پرتی د بچرته کې د بناسبی چرته او ناسبی بداسه ناسبی چې د په دماغ او په زړه باندې په پردې پرتی بیا کدوک دا وایي چې د صحابه کرامو د دینه دا مطلب غوښته دي نو دا د صحابي رائے ده کوم ځای کې چې د یو صحابي رائے یو طرف ته او د بل صحابي رائے بل طرف ته نو بیا تعالی ترجیح حق حاصل لې چې تبه کې وې چې یو د اخلم او د بل د عالم د ټول امت دا کار کړی دا په رفع الیدین کې دا په امین بالجهر کې دا په بل مسله کې دا په فاتحه خلف په دنیا مسائل کې د حضرت د امام ترمذی دا کتاب راواله سنن ترمذی نو زما په خیال چې په سلو کې به 99 احادیث داسي کم از کم چې هغه کې اختلاف د اهل علم او امام ترمذی وی په دې کې د اهل علم اختلاف دی بعض صحابه داسي وي او بعض صحابه داسي وي او تابعین داسي وي او بعض تابعین داسي وي نو دا په اړه مسله کې اختلاف دی او چا یو رائے غوښتل او چا بل رائے غوښتل خو په دې ځای کې خو اکثریت د صحابه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ مبارک خو صفه خبره د حضرت عمار ابن یاسر ته نبی علیہ السلام فرمای تقتل الفئه الباغيه باغیان به وجني او هغه د حضرت علی خلکو وجلې نو په دې کې د بغاوت لپاره بیا څه اشکال پیدا شو خبره باندې پوښوي د دې لپاره څه اشکال پیدا شو چې سړی وایي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په حق دی او حضرت علی حضرت معاویه باغی دی تاسو په خبره باندې ورسېدی نو دې وخت کې چې کله یو طرف ته حق او بل طرف ته غلطه خبره بغاوتي نو بغاوت خو باطل دی ته بغاوت ته باطل نه ویني مې وایي ورته دستا خو خدا نو بیا په دې کې څنګه یزل تقل مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار بیا د حضرت علی مرګریم جهنم یعنی نعوذ بالله او د حضرت معاویه مرګریم جهنم یعنی خیر دی که یو په حق دی او بل باغی دی او ابن جریر طبری قول د نقل کړی دی چا نقل کړی دی د امام د حافظ ابن حجر اسقلانی نقل کړی دی چې دا ته کوم خبره کوي که ته داسې خبره کوي چې بیا خو یو سړی دی چې هغه د حق د پاره خبره نه کوي اول دا نقطه واوري خبره باندې پوه نشوي وایي چې قالت طبري امام ابن جرير طبري وایي چې لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه چې د مسلمانانو په منځ کې اختلاف راشي او جنگ شروع شي او په دې کې په مسلمان باندې دا طریقې چې تخته القاعد فيه خير من الماشي والماشي خير من الساعي او دا په هر جګړه کې دا وي نو بیا بلزوم المنازل وكسر السيوف چې بس کورونو کې کېنه او توري ماته کې نو لما اقيم حد ولا ابتل باطل بیا خو نه حد قائم شي نه به حق قائم شي او نه به باطل شي بیا خو چې جګړه کېږي هر سړی به کور ته منډې وي او توره به ماتي او وي به ضروره جګړه پوهېږي نو جګړه به بیا چې دا یو د حق لپاره جنګيږي هغه سره به ته مرګرتیا نه کوي او بل خو د باطل لپاره جنګيږي دا سره خو به خود نه کوي نو چې هر ځای کې دا چلی نو بیا خو د دې معنا دا شوه ولا وجد اهل الفسوق سبيلا او بیا خو د بيدینو خلکو د لپاره لار کولاو شوه نو بس چل کوي الى ارتكاب المحرمات بیا به حرام کارونه کوي واخذ الاموال او د خلکو مالونه به علي وسفك الدماء او ویني بتوي وسبي الحريم او د خلکو خزه او ماشومان بس کوي قیدیان کوي با بأن يحاربوهم جګړه به وسره کوي او يكف المسلمين ايديهم او مسلمانانو ملاشونه بن کړي چې بانهم يقولوا هذه فتنه او يبجدا فتنه ده وقد نهينا او مخردين بنشوي عن القتال فيها وهذا مخالف للامر بالاخذ على ايدي السفهاء د دې خدا مطلب دی چې پیغمبر علیه السلام چې به وقوف له اختیار نه ورکي او ته په خپل به وقوف له اختیار ورکو نو دا کوم منطق شو دا کوم فلسفه شو بیا تا خو د اسلام ټوله خبره نو دې مطلب دا دی چې دا د دې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دا چې کوم رائے دا هغه صحیح رائے نه ده دا هغه درست رائے نه ده بس دې په دې وخت کې نه دی پوه شوی او یا د ته په هغه وخت کې حق او باطل ښکار شوی نه دي نو بد درس علم یو شانت نه هغه وخت د حق او باطل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته حق او باطل ښکارا شو د حضرت علی رضی الله عنه مرګرو ته حق او باطل ښکارا شو د حضرت علی په مقابله کې د حضرت عائشہ سره څوک ناسو زبیر او طلحه رضی الله عنهم دواړه ور سره او درو غختل حضرت علی غختل وی تاسو دواړه د ما سره جګړه کوي وی تاسو یاد نه دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام تاسو ویلی چې ستاسو د خوښ دی وی تا وی چې او
وی چې یو ځل براشي ته په ناحق د سره جنگ کې وی او ما ته خو یاد شو وی زه نه کوم جنگ لاړو حضرت الحم لاړو او حضرت زبیرم لاړ نو خبره ده او ته وسم ما ته وی چې د بخاری دا روایت دی چې نه القاتل والمقتول او دا د ابو بکر رضی الله عنه رائے ده نو د ابو بکر رضی الله عنه رائے ده خو د ابو بکر رضی الله عنه د رائے په مقابله کې د حضرت علی رائے د ابو بکر رضی الله عنه په مقابله کې د حضرت زبیر او د حضرت طلحه رائے او د هغه تمام صحابه کرام رائے چې د چا سره دي د حضرت علی سره مرګرته و سره کوله نو دا رائے چې کومه ده نو دا ډیره زیاته قوی ده دا ډیره زیاته قوی ده دین علاوه بیا یو بل خبره زین تر راځي خلک دا کوي دا د حاشیو تاسو به ګوري د ټولو حاشیو دا خبره لیکلي وینا خیر دی دا دواړه صحابه دي نو ته په دې کې خبره مکوا او دواړه چې کوم دینو چونګي په اجتهاد دی نو په اجتهاد کې د سړی خطا شي نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اجتهاد وکړو خطا شو دا خیر دی وایا چې اجتهاد وکړو خطا شو او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اجتهاد وکړو نو حق ته ورسېدو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته به 2 اجر ملاويږي او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ ته به 100 ملاويږي یو اجر به ته ملاويږي یو اجر به ته ملاويږي نو ستا خبره خو بیا مونږ شو ابو برزه رضی الله تعالی عنہ خو بیا هم د خطا او د حق د مصیب د اجتهاد فرق ونه کو دا ابو برزه خبره خو بیا ونه شو حضرت علی ته هم اجتهاد کو خو حق ته ورسېدو او حضرت معاویه هم اجتهاد کو او حق ته ونه رسېدو نو چې حق ته ونه رسېدو اجتهاد کو هغه ته وسه ملاويږي فله اجر یو اجر ورته ملاويږي او دته به 2 اجر ملاويږي نو بیا په کارو د 2 اجر مرګرتیا دي کړي وي د یو اجر په مقابله کې خو زه دا خبره کومه چې دا اجر دا اجتهاد چې د صحابي دی نو دا د هر صحابي حق دی کنه دا صرف د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د اجتهاد لپاره دا کمال دی کدا خبره چې سړی غلطي کوي او اجتهاد کوي دا د هر صحابي حق دی کنه دا د حکمران حق دی اوله خبره خدا ده لکه حدیث کې خدا راغلی د ارسلی اذا اجتهد الحاكم لفظ راغلی دی اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران او اذا اخطا فله اجر واحد دا خو نبی صلی الله علیه وسلم د حاکم مبارک ویل دي نو حضرت معاویه رضی الله عنه حاکم نو اوله خبره خدا حضرت معاویه رضی الله عنه سنو حاکم خو نو ولی حاکم نو د صوبې گورنر وکنه او د صوبې گورنر ختم شوی و چې د حضرت علی د بیعت نه انکار وکړ حضرت علی د معزول کو چې معزول کو نو دا خو گورنر ختم و نو خو یو عام سړی و بیا چې عام سړی او تا تخکاری په کرسي قابض وو په کرسي قبضه لګولې و خو قبضه شرعي قبضه نه و ځکه چې خلیفہ معزول کړي چې معزول کړي و نو بیا خو حاکم پاتې نشو نو چې حاکم پاتې نشو ته بیا حضرت معاویه دا حق ورکه چې د اجتهاد کو نو د به اجر ملاويږي نو زه خبره کومه چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت آدم علیه السلام د دوه پیغمبرانو مثالونه به مطابق خبره پویو مخه خبره باندې ځان پوی آدم علیه السلام ته الله تعالی ویلو داونه بنخري شیطان دوکه کو ونه پیو خړه ٹھیک شو چې وی خړه پی څه چل شو نو الله تعالی ورته چې ولې دی خړه ما ته علم انکم عن تلکم الشجره ما منی کړي نه وې چې دی بنه بدا بنخره نو قال ربنا ظلمنا و اے رب موږ څه کړی دی ظلم کړی دی و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين کته موږ ونه بخیر موږ بس شو تبا شو نو دا مغفرت ولې غوښتو اجر نو دا د آدم علیه السلام دا خبره اجتهاد نو او ته دا ویلې شي کنه چې آدم علیه السلام اجتهاد کو په اجتهاد کې څه شو خطا شو او ونه یو خړه نو په کاردار چې وته سبل او شی یو اجر ملاو شوی نو قران سمو چې اجر وته ملاو شو کوم مغفرت وغوښتو ها نو لکه د حضرت معاویه مرتبه د آدم علیه السلام نه غټه ده کنه چې آدم علیه السلام نه غلطي وشي نو هغه څه کوي دا هغه اجتهاد نه دی دا هغه څه نه دی موسی علیه السلام لراشه موسی علیه السلام قبطی وجلې دی شی وجلې دی قبطی کافر دی او اراده د قتل نه کړي خو سوکي ور کړه پویوي د سوک زور ته نو معلوم نو سړی مړ شو هغه خپل صاحب خپل کی توکل نیولې ونه توی کړه په خبره باندې پوه شو د خپل سوک زور نو معلوم نو چې مړ کو نو هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبين او بیا قران وایي چې فغفرنا له ذلك او دی وایي چې رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين خدای پاک کتاب ما احسان کو ما ته بخنه وکړه غلطی می وکړه او تاره ته بخنه وکړه نو فلن اكون ظهيرا للمجرمين زب بیا د کافرانو د مجرمانو ملګرتیا
نو موسی علیه السلام خو یو کافر مړ کو خو لا اجازت نو شوه د مرګ او کافر او په خطایا کې مړ کو دا غینه خدای څه غواړي معافي غواړي او الله تعالی او دا نو چې تا خو اجتهاد وکړو نو تعالی خو اجر ملاويږي معافي څه لغواړي دغه موسی علیه السلام د چې تور ته تللی دی چرته تللی دی تور ته تللی دی چې واپس راغلی دی نو خلکو د شخي عبادت شروع کړی دی قرآن دی ویلی دی کنه خلکو د شخي عبادت شروع کړ نو د خپل رور راونیو د ګیرې نه ونیو د سر نه ونیو وته وی چې واخذ براس اخيه يجره اليه قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي ما د ګیرې نه منیسه او د سر نه منیسه نو هغه چې کله وته پته ولګېده چې دا د ګیرې نه ونیول او دا خو د غصې په حالت کې ها نو دا هم ښکارونه کو نو بیا وی رب اغفر لي ولاخي خدای ما مو بخي او د مارور مو بخي د ما د رورم غلطی نه کړې ها خدای ما دا خیال چې د غلطی کړې ده او سستی کړې ده او ما هم غلطی وکړه چې د مې د ګیرې نه راونیو نو موسی علیه السلام صرف رور د ګیرې نه راونیو مولانا حسین احمد مدنی په مکتوبات کې لیکلي دي د دین استغفار منقول نه ده بابا استغفار ته منقول ده ده فاغفر لي رب اغفر لي ولاخي خبره باندې پوښي مکتوبات وګورئ پای کې غلي کلی دي نه استعفاء وایي چې د رور ګیره نیول او د پیغمبر د ګیره توهین کفر بلکې شدید تر کفر ہے وای دا خو شدید تر کفر دی او د دین او د موسی علیه السلام نه استغفار منقول نه دی استغفار ته منقول دی بابا په قرآن کې ته منقول دی خو ته قرآن وایا رب اغفر لي ولاخي خدای ما وبخي او زما رور وبخي او الله تعالی ما وبخل نو اسی په دې سوچ کوو دا یو تپوس کوم د ناسبیانو نه تپوس ته دا کومه چې موسی علیه السلام خپل رور صرف د ګیرې نه ونیو سپېړې نه د ورکړې وجلې نه دی اینه ولا نه د توی کړې کنځلې وته نه دی کړې د خپې نه دی راخلې مال ولا نه دی لوټ کړې خو صرف د سنې ونیو د ګیرې نه او د سر نه ونیو او اغم د پاره مغفرت شو د بخنه وکړه خدای وته دا شی ورنوي چې بخنه مغواړه دا خو اجتهادي غلطی ده بخنه مغواړه دا څه ده دا خو اجتهادي غلطی ده او د حضرت معاویه او د حضرت علی په جنگ کې شپېته زره کسان وجلې شو او دا اجتهادي غلطی ده ته په ثواب ملاو شو ته به زرتب به ته ضربته اذا جاء په دې نه پوهیږم استاد وی طالب ته وی چې وای بچی ته به زرتب به ته ضربته اذا جاء وهغه ته وی چې استادي قاری صاحب ته به زرتب به ته ضربته اذا جاء نه جوړي هغه دا منطق دی خو جزره تسویم دا وایا نو که دا منطقي نو دا منطق خو یونانیانو ته مبارکي په دې نه پوهیږم په پیغمبر زما ایمان دی په پیغمبر زما ایمان دی ته په صحابي دی ایمان دی نو په صحابي می دا ایمان دی چې صحابي چې دی د پیغمبر مرګره دی او کارونه ډېر خکړي دی او زما په ځل کې دا احترام دی او صحابي د ټولو اول چې ذکر شنو صحابي څوک دی ابو بکر صحابي دی عمر صحابي دی علي صحابي دی عثمان صحابي دی په خبر رضی الله تعالی عنهم خلفای راشدین صحابه دي نو حضرت معاویه خو صحابي دی خو ډېر لري دی هغه په طلقاو کې دی هغه طلقاو کې طلقا څه ته وایي چې د مکې د فتح نه بعد مسلمانان شو نو داغه د صحابیت مرتبه خود د عشره او مبشرونه د خلفای راشدینو نه د ابوبکر او د عمر نه د دې خلکو نه د دې بدریانو نه د بدر د صحابهونو نه د بیعت الرضوان والو نه د دې خلکو نه ډېر لري ده کنه خلفای راشدین دي بیا عشره مبشره دي بیا دغه نه پس دي اصحاب د بیعت الرضوان او اصحاب د بدر دي بیا مهاجرین او انصار اولین دي اولین نو دغه په دې کې په یو کې نه ده نه په عشره مبشره کې ده نه په اصحاب بدر کې ده نه په اصحاب د بیعت الرضوان کې ده او نه په مهاجرین او اولینو کې ده نو د مرتبه خرستو ده کنه والذین جاءوا من بعدهم نو خبره دا ده چې د هغه دومره مرتبه ده چې هغه شپېته زره کسان د هغه د وجه نه مړه شي نو دا اجتهادي غلطي شو نو دا اجتهادي غلطي چې کوم دی دا د پیغمبر د پاره خو نه ده لکه چې قرآن دا وي دا دوه درې مثالونه مې تاسو وي او دا د حضرت معاویه د پاره ده او د معاویه نه علاوه د بل صحابي د پاره هم نه ده یا لکه حضرت حاتم رضی الله تعالی عنہ سي چلو کو سوره ممتحنه ویلې ده کنه چې تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله نبی صلی الله علیه وسلم د مکی معظمه د فتح فیصله وکړه او بیا دا خبره پټه وساتله حضرت حاتم رضی الله تعالی عنہ څه چلو کو هغه د خزینه چې د مکی نه چې کوم خزر راغلی و سارا مغنیه
نو هغه دلته چنده غوښته ورته پته ولګید چې دا حالات داسې دي. حضرت حاتب ول خط ورکو پټ غونډه وته وی دا والا دا خط او دا به د مکی کافرانو لور کې او پکې وته لیکلی چې پیغمبر علی السلام پتا سو بس کوي حمله به در باندې کوي. دا د پیغمبر علی السلام راز ښکارا کو ښکارا نه کو او قران په سورته ممتحنه د ابتدایي آیاتونه راولېګل چې دا تاسو څه کوي. نو بیا نبی له صلوات والسلام باندې وحی رااله چې ساره سره خط ته او هغه تر واغت حضرت علی او مقداد په سی ول ورو لېګل او جرایو وخت خط نو ودا چالي کله دا د حاتب روغخت رضی الله تعالی عنہ ودا دي سکړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله دعني د خدای پیغمبر پرېمه د اضرب عنق هذا المنافق د دې منافق دا سټ وامه انه قد خان الله ورسوله د الله او رسول سره خیانت کړی دی. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه عمر دا سم کوه زکه چې دا بدری دی او کې دې چې بدریانو ته الله تعالی ویلي دي چې خیر دی تاسو ته ما معافي کړی ده. لیکن قران ته آیاتونه راوست قران واست چې معافي مې راته کړی ده خو کار دی غلط کړی دی. کار دې څه کړی دی غلط کړی دی. نو دې طبيعه الله تعالی دا څه ولنه چې خیر دی تا اجتهاد کړی دی بس ټیک شو دا کار دی غلط کړی دی خو اجتهاد دی کړی. څه دی کړی اجتهاد دی. صحابه چې اجتهاد وکړو او د بدر د قیدیانو نه پیسې واغستې او قران آیاتونه راولېګل چې لولا کتاب من الله سبق لمسکم فيما اخذتم عذاب عظیم. نو د دې په ځای به وته ویلې چې خیر دی تاسو کو اجتهاد وکړو تاسو ته به ثواب ملاوي شي تاسو ته څه ملاوي شي اجر ملاوي شي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ زنا شوی ده او بیا ਸੰسار شوی دی. نو ਸੰسار به ولې خو ته به ویلې چې تاسو اجتهاد کړی دی تا ته یو اجر ملاويږي یا لکه چې ته اجر ملاويږي نو خلک ਸੰساري وته به ویلې چې ته صحابي او شای اجتهاد کړی دی او غامدی خځه ته به ویلې چې تاسو کړی دی دا خو اجتهاد دی ستا چې اجتهاد دی نو بیا غامدی خځه ولې په ਸੰسار ولا هغه خو اجتهاد کړو. نو ته به څه به ماته چې کوم سړی د اجتهاد د وجه نه جته صرف داغه د حد پورې زیاتې وشي نو هغه ته خدای نه معاف کیږي. غامدی ته معاف نشو رضی الله تعالی عنها. معاذ رضی الله تعالی عنہ ته معاف نشو. حاتب رضی الله تعالی عنہ ته معاف. بشمیر صحابه کرام دي چې داغي مبارک خطای راغلی یو خبره خو نه ده کنه بشمیر او ته وې چې داسې چلې یو حضرت معاویه دی چې دته دا اجتهاد معاف دی او دته په اجر ملاويږي چې د دومره زرګونه کسان د وجنه او وجلې شو. دا خو ته به زرتب به ضربته اذا جاء ده په دې خو نه پويګم که تاسو به پوهیږئ ما ته وایي چې د پیغمبرانو نه مرتبه اوچته ده د ټولو صحابه کرامو نه مرتبه اوچته ده په خبره باندې پوه شئ چې او دار چې مړی بکې او دا به ته اجر ملاويږي مړی بکې او په دې به ته څه ملاويږي اجر به ته ملاويږي بغاوت بکې او په دې به ته اجر ملاويږي د پیغمبر صحابه او با وجنی او داغه به ته څه ملاويږي اجر به ته ملاويږي. نو دا یاد حضرت معاویه پورې ده که دا د خو بیا د مشرف او د زرداری پورې هم ده چې حکمرانی خبره خو بیا بدیل راول چې ستا په حکمران ده چې حکمران دی چې اجتهاد کوي کنه بیا حکمران خدا ټول اجتهادات چې کوي دا بیا ټول ارسل بیا ټول داسې دي نو بیا په کې دسه بیا ولته به حاکم لفظ راغله اذا اجتهاد الحاکم د شنو چې اذا اجتهاد الصحابي او ته دا جوړ کو چې صحابي چې حاکم دی نو بداش حضرت علی حضرت معاویه حاکم دی نو چې حاکم نه اگر چې ناجایز حاکم نه او ناجایز حاکم دی کنه باغی دی ناجایز حاکم دی حضرت علی خو د معزول کړو نو چې ناجایز حاکمی نو داغه د پاره خدا طریقه شو خبره باندې پوښوي نو دا په کومه طریقه باندې دا ته د پاره دا ورکه دی د پاره خبره پوښوي کنه پوښوي خبره زنه پوښم چې دا څنګه قصه ده. خبره بنیادی ته وردادا چې کوم صحابه کرامو چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مرګرتیا کړي او دا بالکل ټیک دي دا جنتیان دي. قران دا ته وینا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا قران دا حکم کوم ځای ته راغی چې ته چې هر یو شی د ابن جرير طبري خبره دی واورید ابن حجر اسقلانی چې دا خو ستاجبه خبره ده چې د مسلمانان جنگي ته دا فتنه دا کور کین او تور ماته نو بیا خو په کفر غالب بیا نو دا کومه قصه شو چې ته د حضرت علی مرګرتیا نه کې قران درته وایي چې وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما چې دوه مسلمانان جنگ شروع کړي نو ته مصلح کې فإن بغت إحداهما على الأخرى جدا يوبك بغاوت شروع كنو فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله بیا وجنګيږي دا غخل دلې سره دا ډلې په مقابله کې وجنګيږي چې هغه بغاوت کوي نو په دغه وخت کې په ټولو صحابه کرامو باندې د حضرت علی مرګرتیا واجب و یا خو وس دا وایي چې خلفای راشدین درې دي مرشد اسی وایي په اهل سنت والجماعت کې ټوله دنیا وایي چې خلفای راشدین سلور دي
او ته وایې چې درې دي حضرت عثمان ختم شوی ده او حضرت علي نعوذ بالله خلیفہ راشد نه دی دا هم ډله باز دی او بل هم ډله باز دی ها نو بیا خدا وایه که نری او که دا نه وی او دا وی چې نه خلافت زمانه پس ډېر کاله دی او حضرت علي رضی الله تعالی عنہ خلیفہ راشد دی بلکې د حضرت علي رضی الله عنه زوی دغه نه بعد حضرت حسن هم خلیفہ راشد دی دا پنځه دي خو چونکې دا هغه شپږ میاشتې د دې په 150 کالو کې حساب دي نو ځکه خلکو څلور زیات مشهور کړي ورنه حضرت علي نه پس حضرت حسن هم خلیفہ دی نو چې دا وی چې دا خلیفہ راشد دی چې خلیفہ راشد ولاړ دا مرګرتیا به لازمه کې بنې لازمه او داغه مقابله کې چې باغی نو دواړه ته په یو تل حساب نو دا کومه دا ستا په عقیده کې خو جول دی ته دا خبره یو طرف ته صرف پاتې شو دا چې دا بخاری دا وی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا د رائے لا الله دې او معافي وکي بد د خپل رائے و صحابي کله کله خطا شي نو خطا شو بد دیم په دې کې خطا شو دا رائے یا به کمزور یا ورته حق خبره ښکارا شوی نه و خبره پوښوي نو د دې مطلب خدا نه شو چې د خبره په ټولو خلکو باندې حاوی ده او د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک په روایتو کې دا ثابت ده چې هغه بیا رستو دا خبره کړې ده چې ما ډېره غټه غلطي شوې ده چې ما د حضرت علي رضی الله عنه مرګرتیا ولې نه ده کړې ما ډېره غټه غلطي شوې ده چې په هغه وخت په قلاره ناشم ما مرګرتیا نه ده کړې خو حضرت عبد الله ابن عمر خدا سي سیاسي سوچ دومره ډېر زیات تیز نه و کنه هغه په دې باندې ته په خپل غواړي چې حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د منځونو د ذکرونو د دې خبره ډیر زیات شوقي او د دې خبره ډیر زیات مینه ور سره او په دې سیاسي معاملاتو کې ډیر زیات نو ظاهر خبره سیاسي معاملاتو کې ته ډیر زیات دخل مداخلت نه کوي بیا به هغه مر پويږي نه چې سمره په پویدل پکار دي نو دا خو بیا عذر شو خیر دی دا عذر شو خدای چې یو صحابي رائے ده د بل صحابي رائے ده د درې سلور 15 صحابه رائے ده دا تواله او قران پرې دی قران وی فقاتل التي تبغي حتى تفيا الى امر الله او دا ابن جرير الطبري نو دی ابن جرير الطبري خو زنه منو نو مې ته نه منې خو حافظ ابن حجر مني حافظ ابن حجر مني او کتا شو نه وای نو دا دواړه تفسیرونه بیا وګوره دا کتابونه په خبره باندې پوښي او کې دې شي سبا لزتا ته نورم دلایل درته وې ما زبس فی الحال دا کافی دی واخر دعوانا الحمدلله